वासुदेव विमलामृतधामवासं नारायणं नरकथारणनामधेयं श्यामं चितं विभुजमेव चतुर्भुजं ज त्वां भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये। बोलो स्वामीनारायण भगवाननी जय, हरि कृष्ण महाराजनी जय, राधा रमण देवनी जय, लक्ष्मी नारायण देवनी जय। अनंत कोटि ब्रह्मांडना नायक परब्रह्म परमात्मा सर्व कारणों कारण एवं भगवान श्री स्वामीनारायण तथा वरताल पीठाधिपति एवं परम पूज्य धर्माधुरंधर आचार्य श्री 1008 राकेश प्रसाद जी महाराज तथा अहीं गुरुपदे विराजमान एवं परम पूज्य सद्गुरु स्वामी श्री लक्ष्मी प्रसाद स्वामी तथा अहीं वक्ता पदे विराजमान एवं परम पूज्य सद्गुरु स्वामी श्री विवेकानंद स्वामी तथा अहीं देश प्रदेश थी पधारेला मूर्तिमंत समान हे मारा पूजनीय संतो दानवीर कोण दादा खाचर जेवा हे मारा दानवीरो पिता धर्म अने माता भक्ति जेवा हे मारा वडीलो अने मेहमान श्रीओ शिष्य आरुणी अने देशना भाव एवा हे मारा स्वयंसेवको भाईओ तथा बहनों ने रुद्र हिरभराना हेतथी जय स्वामीनारायण। अरे हरिभक्तो तमे केम छो आम धीमू धीमू बोलो छो જ્યારે બગસરાને આંગણે ભવ્યાથી ભવ્ય મૂર્તિ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ ચાલી રહ્યો હોય ત્યારે તન મન ધન एकदम प्रसन्न होना चाहिए। गुरु संसार में बड़े बड़े राजा महाराजा और बलियोद्धा हो गए पर आज उसका नाम कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। लेकिन जिन्होंने अपना जीवन परोपकार में लगाया, जिन्होंने अपना जीवन परोपकार में लगाया, जिन्होंने धर्म और मंदिर के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, आज इसका नाम गुरु इतिहास में अमर है। तो बन्ने ऊंचा करीने बोलो जय स्वामीनारायण। हाँ हवे बरोबर हरिभक्तो तमने ऊंडे ऊंडे शंका तो नहीं ने कि कोरोना पाछो आवशे तो हूँ तमने जणावी दऊं कारण के शंका न राखता कारण के लंका रावण करता तो शंका रावण भयानक होय छे। अने जे माणसने पोताना उपर अने पोताना कार्य उपर भरोસો હોય ને તે જ માણસ ગમે એવી પરિસ્થિતિમાંથી બહાર નીકળ પોતાનું ધ્યેય સિદ્ધ કરે છે। તેમનું તાજું ઉદાહરણ આપણી સામે બેઠેલા પરમહંસો છે અને આવી રોમ રોમમાં વ્યાપી જાય એવી ધાર્મિકતાથી તડબોળ लक्ष्मी प्रसाद स्वामी विवेक स्वरूप स्वामी अने आवा परमहंसोने जेटला नमन करिए एटला ओछा छे। जंग लगी तलवारों पे अब तो धार चढ़ानी होगी, जंग लगी तलवारों पे अब तो धार चढ़ानी होगी। गुरु कुछ लोग बैठे हैं गलत फहमी में, उसे आज स्वामीनारायण संप्रदाय की ताकत दिखानी होगी, ताकत दिखानी होगी। गुरु भारतनी भूमिनो ए प्रताप छे के કેટલાય વિદેશી આક્રાંતાઓની ગુલામીમાંથી ગુજરવા છતાં પણ આજે આ ભારત હિન્દુ સંસ્કૃતિની ધરોહર આજે પણ અડીખમ ઊભી છે। તેમનું આપણને અભિમાન છે અને હોવું પણ જોઈએ। ગુરુ કારણ કે આજની આ સંસ્કૃતિ ઉજાગર કરવા માટે બલિદાનની જરૂર છે, બલિદાનની જરૂર છે। ગુરુ આવું યુવાધન શું કામનું, આવું યુવાધન દેશનું ભલું અને તેમના માતા પિતાની નાની નાની શિખામણથી અકળાઈને તે આત્મહત્યાના પ્રયાસો તરફ દોડી રહ્યો છે। પાન માવા બીડી અને ડ્રગ જેવા નશીલા પદાર્થો તરફ વળી રહ્યો છે। ગુરુ આવું યુવાધન શું કામનું, આવું યુવાધન દેશનું ભલું કરી શકશે। अरे ऊंचे ख्वाबों के लिए गहराई से काम करना पड़ता है, अरे ऊंचे ख्वाबों के लिए गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती काम में भी किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। गुरु मारा विचार है साचू राष्ट्र निर्माण तार थशे कि જ્યારે શાસ્ત્ર એટલે ધર્મ અને શસ્ત્ર એટલે સરકાર આ બંનેનો સમન્વય થશે ને હરિભક્તો ત્યારે જ આપણે આપણા સ્વપ્નના ભારતનું નિર્માણ કરી શકશું। ગુરુ મારા વિચારે સાચું રાષ્ટ્ર નિર્માણ ત્યારે જ થશે કે જ્યારે ભારતનો નાગરિક અંધશ્રદ્ધામાંથી બહાર આવશે। તો એ મારા ધર્મકુળના આશ્રિતો તમે ઊભા થઈ જાઓ, તમે જ ભારત માતાના રક્ષક છો, તમે જ ધર્મ અને મંદિરના રક્ષક છો। ત્યારે તમે આંખોથી નબળા ન બનો, હૃદયથી ગરીબ ન બનો। હે મારા સાવજો તમે ગાઢ નિદ્રામાંથી
જાગો અને સાબદા થઈ જાઓ. અહીં બેઠેલા જેટલા પણ વડીલો છે તે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને મૂળજી બ્રહ્મચારીની ભૂમિકામાં આવી જાય, અને જેટલી પણ માતાઓ છે તે રાણી લક્ષ્મીબાઈ અને લાડુબાની ભૂમિકામાં આવી જાય, અને પછી પોતપોતાના બંને હાથ ઊંચા કરીને મારી સાથે પ્રતિજ્ઞા કરો મારી સાથે પ્રતિજ્ઞા. જો મુઠ્ઠી વાળજો, પંજો નહીં દેખાડતા, કારણ કે પંજાને કરી દે ગંજા. એટલે મુઠ્ઠી વાળીને મારી સાથે પ્રતિજ્ઞા કરો. હું વડીલો અને માતા પિતાના આજ્ઞાનું પાલન કરીશ. હું આવા સંતોના જીવનમાંથી પ્રેરણા અને આશીર્વાદ લઈ આગળ વધતો રહીશ. હું મારા બનતા સ્વપ્નના ભારત માટે બધા જ કાર્યો કરીશ. હું સંસ્કૃતિ અને ધર્મને ઉજાગર રાખીશ. હું મારા ભારત માતાને વિશ્વગુરુના આસન પર બિરાજમાન કરીને જ રહીશ. મૂકી દો હાથ નીચે. નई उम्मीदें जगाना है, अब तो अंधकार को चिरता हुआ एक नया सूरज उगाना है, एक नया सूरज उगाना है. गुरु कांटों से कहीं दूर नए फूल खिलाने हैं, मुझे मेरे साफ दिल से एक नया भारत बनाना है, एक नया भारत बनाना है. जो वडीलो तो अમને કોઈ પૂછે ને કે તમે કોણ છો તો ઉપાડજો ખંજર અને છાતી પર હિન્દુસ્તાન લખી દેજો. જો વડીલો તમને કોઈ પૂછે ને કે તમે ક્યાં રહો છો તો બ્રહ્મનિષ્ઠ સંતોની જન્મભૂમિનું નામ દઈ દેજો, અને પાછળ જે જિંદગી બચશે ને એ આપણા ભારત માતાના નામે કરી દેજો, અને રગ રગમાં હિન્દુસ્તાન લખી દેજો. યુનિટી डाइवर्सिटी इज अवर प्राइड गुरु, दैट इज व्हाई माय इंडिया इज ग्रेट. उसका मतलब ये होता है गुरु और हरिभक्तों कि हमारे भारत देश में अनेकता में एकता है ना, इसलिए तो हमारा भारत देश महान है. જ્યારે આવા બ્રહ્મનિષ્ઠ સંતોનું સાનિધ્ય હોય તો આપણે બ્રહ્મનિષ્ઠ સંતોને કેમ ભૂલીએ. તો હું બ્રહ્મનિષ્ઠ સંતો વિશે પણ બે શબ્દ કહીશ કે હું ખુદને પ્રેમથી ખચો ખચ રાખું છું, કે ખુદને પ્રેમથી ખચો ખચ રાખું છું. આપ જેવા બ્રહ્મનિષ્ઠ સંતો અને હરિકૃષ્ણ મહારાજને હૃદયની વચ્ચો વચ રાખું છું, હૃદયની વચ્ચો વચ રાખું છું. ગુરુ મને લોકો કહે છે કે હે રુદ્ર તારો જમાનો છે, ગુરુ મને લોકો કહે છે કે હે રુદ્ર તારો જમાનો છે, પણ એ કહેવાવાળા લોકોની થોડી ખબર છે ગુરુ કે આપ જેવા બ્રહ્મનિષ્ઠ સંતો અને હરિકૃષ્ણ મહારાજ એ જ મારો ખજાનો છે, એ જ મારો ખજાનો છે. અમે જીત્યા દરેક બાજી અને મશહૂર થઈ ગયા, અમે જીત્યા દરેક બાજી અને મશહૂર થઈ ગયા. તમારા જેવા સંતોના હાસ્યમાં અમે હસ્યા તો અમારા આંસુ દૂર થઈ ગયા. કે શું વાત કરું સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની, કે શું વાત કરું સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના આ બ્રાહ્મણ સંતોની, કે જેણે આજે અમને કાચમાંથી મને ના જેવું સૌ હરિભક્તોને કાચમાંથી ઘસીને કોઈ નૂર બનાવી દીધા, કોઈ નૂર બનાવી દીધા. આ સત્સંગમાં ગુરુ ફૂલ નહીં પાખડી બનીને રહેવું છે, પાણી નહીં ટીપું બનીને રહેવું છે. નથી રહેવું કોઈના આંખોમાંથી આંસુ બની શકે ને તો આપ જેવો બ્રહ્મનિષ્ઠ સંતોના સાનિધ્યમાં રહેવું છે. અને હું અંતમાં એટલું જ કહીશ કે જ્યારે 500 વર્ષના વિવાદ બાદ જ્યારે 22 જાન્યુઆરીના રોજ પ્રભુ શ્રી રામ અયોધ્યામાં બિરાજવાના હોય ત્યારે હર ઘર મેં અબ એક ही नारा गूंजेगा, गुरु भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा. बोले भाई સાથે બધા, ભારત કા બચ્ચા બચ્ચા જય જય શ્રી રામ બોલેગા. આવા પ્રસંગે મને મારા વિચાર રજૂ કરવા બદલ ને આપ સૌએ મને શાંતિથી સાંભળવા બદલ હું આપનો દિલથી આભારી છું. તો બોલો જય સ્વામિનારાયણ. અરે હરિભક્તો તમે કેમ છો આમ ધીમું બોલો છો? આજે એટલું જોરથી બોલો કે આપણો અવાજ અક્ષર ધામમાં પહોંચવો જોઈએ કે આવો બગસરાને આંગણે ભવ્યાથી ભવ્ય મહોત્સવ ઉજવાઈ રહ્યો છે. તો બોલો જય સ્વામિનારાયણ. અસ્તુ. જય સ્વામિનારાયણ.